द्वितीय अध्याय ध्वनि लिपि वर्ण ओ अक्षर 4.2 ध्वनि लिपि वर्ष अक्षर भाषा संबंधरे आलोचना बेले ध्वनि कथा कुहाଯାଇଛି। भाषार मूल उपादान ध्वनि 2.1 ध्वनि आम चारिपाखरे घटुथिबा जेकोनोसी कंपनरु आम कानकु जहा शुणाजाए ताकु ध्वनि कुहाजाए। मेघ बर्षिले टपर टपर ध्वनि हुए, पवन बहिले सु सु ध्वनि हुए, घड़घड़ी मारिले गर्जन शुभे। सेमिति गाड़ी घोड़ार ध्वनि अछि, पशुपक्षी कीटपतंग मानकर मध्य ध्वनि सृष्टि करिबार क्षमता अछि, किंतु मनुष्य एकमात्र प्राणी जे निज प्रयास द्वारा ध्वनि को नियंत्रण करी उपस्थापन करिपारे। एपरिकी मन भितरे बा भाव को नियंत्रण करी मनुष्य चुप रही पारे, कथा बुलेइबंकेई कहिपारे किंबा रोकठोक सत कहिदेई पारे, पुणी इच्छा अनुसारे धीरे कहिपारे, बड़ पाटिरे चित्कार करी कहिपारे एवं आउ अन्य शैली मध्य व्यवहार करिपारे। एते सबु ध्वनि नियंत्रण करिबार क्षमता केवल मनुष्यर अछि। तेणु व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहिले केवल मनुष्य मुखरु निसृत होइथिबा एवं एहा माध्यमरे अर्थबोध करिबा पाई शब्द गठनर क्षमता थिबा ओ शुणी बा कंपन को बुझाए। कही ओ शुणी एहाकु भाषिक ध्वनि कुहाजाए। एहेतु चित्कार किंबा द्विशील मारिबा इत्यादि ध्वनि भाषिक ध्वनि नुहंती, कारण एसबु शब्द गठन करिबार क्षमता रखंती नाही। अ आ इ क ख ग आदि भाषिक ध्वनि, कारण एहाकु नेई अख कहि हेबो, आई कहि हेबो, सेमिति कळ खळ गळ आदि अर्थथुबा संकेत तयारी करि हेबो। तेणु एगुड़िक गोटिए गोटिए भाषिक ध्वनि। एहिपरि बीर सबु भाषार निजस्व भाषिक ध्वनि रहिछि। एथरु केतेक ध्वनि समान केतेक असमान होई पारे। सुतरां जहा मनुष्य तुंडरे अर्थपूर्ण भावे कुहाजाए बा उच्चारित हुए ताहा ध्वनि। लिपि आमे कहिबा बेले जेउ ध्वनि उच्चारण करू तार बा आकारटी हेउछि लिपि। माटीघर गुड़िकु स्वच्छ रखिबाकु लिपा जाए, कांथ बा पटारे रंग लिपा जाए। साधारण भावे लिपिबा शब्द बोलिबा अर्थरे प्रयोग हुए। शुणा जाउथुबा ध्वनिगुड़िकु देखिबा पाई पथर कांथ, तंबापटा, कना बा कागजरे एपरि निर्दिष्ट ढंगरे बोली दिया जाए बा लिपि दिया जाए ओ ताहा सेही ध्वनिर प्रतीक बोली शिखाई दिया गले आमे सेही बा रूपकु देख उद्दिष्ट ध्वनि उच्चारण करू। भाषा क्षेत्ररे ध्वनिर लिपन रूपकु लिपि कुहाजाए। और एही संबंधरे आलोचना कलाबेले आमे जानिथिले जे भाषा हेउछि प्रतीक बा संकेत। आमे चकर चित्र न करी केवल चक उच्चारण कले से वस्तुटिकु बुझी जाऊ। तेणु एही उच्चारण सेही वस्तुर प्रतीक। पुणी एही ध्वनिर उच्चारण को देखिबा ओ देखाइबा पाई आमे जेउ संकेत आंकिदेले ताहा सेही ध्वनिर प्रतीक भावे देखिहेला। व्यवहृत ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुथिबा दृश्यमान संकेत बा प्रतीक हेउछि लिपि। बीर सबु भाषार लिपि सृष्टि होय नाही। समृद्ध ओ विकसित भाषामानंकरे ज्ञान बा ज्ञानकु साइति रखुबा पाई ओ आदान प्रदान पाई लिपिर व्यवहार करा जाए। गोटिए समृद्ध भाषार गोटिए विकसित लिपिमाला व्यवहृत होइथाए। एपरि केतेक भाषा रहिछि जेउमानंकर कथन भंगी भिन्न मात्र लिखन पद्धतिर लिपि समान। ओडिया भाषार स्वतंत्र लिपि थिबा बेले बंगला ओ अहमिया भाषारे गोटिए प्रकार लिपि व्यवहृत हुए। अमेरिका अध्ववासी निज भाषाकु इंग्राजी न कही अमेरिकान भाषा बोली कहंती, किंतु उभय भाषारे एक प्रकार लिपिर व्यवहार करा जाए। रूस फरासी आदि भाषारे निज निजर स्वतंत्र लिपि थिबा बेले चीन भाषारे प्रत्येक ध्वनि पाई लिपि न थाई प्रत्येक शब्द पाई गोटिए गोटिए चित्र आंकिबाकु पड़िथाए। एही चित्रलिपि मध्य से भाषार स्वातंत्र्य प्रदर्शन करिथाए। वर्ष सबु भाषार ध्वनि निश्चय अछि, किंतु केवल समृद्ध विकसित भाषार लिपि थाए। लिपिकु देख ध्वनिकु उच्चारित चिनिबा और रूप देबार विद्वकु वर्ष कुहाजाए। साधारण भावे गोटिए गोटिए ध्वनि पाई गोटिए गोटिए लिपि रखा जाए, किंतु केतेक स्थलरे गोटिए ध्वनि पाई एकाधिक लिपि एवं एकाधिक ध्वनि पाई गोटिए लिपि मध्य वर्ष आकाररे रही पारे। ओडिया वर्षमानंक मध्यरु गोटिए स ध्वनि पाई तीनोटी लिपि रहिछि, यथा स स स। एहार तीनि प्रकार उच्चारण आजि आम भाषारे नाही, किंतु तीनोटी वर्षर व्यवहार अछि। इ एवं उ मध्य सेहीपरि गोटिए गोटिए ध्वनि पाई दुई दुईटी लिपि व्यवस्था चली आसिछि। ओडिया भाषार युक्तवर्षरे एपरि केतेक चिन्ह अछि जहा गोटिए प्रकार लेखा जाउथिले मध्य भिन्न स्थितिरे भिन्न उच्चारण होइथाए। यथा मुंड एठारे न सहित थिबा चिन्हटी र, किंतु मुक्ता एठारे क सहित थिबा चिन्हटी त। एपरि आउ केतेक उदाहरण मध्य ओडिया भाषारे मिले। इंग्राजी भाषार वर्षरे लेखुबा एवं उच्चारण करिबारे एभଳି बहु विषमता देखा जाए। तथापि एसबुकु अभ्यास योगे मनेरकु शिखुबाकु हुए। गोटिए भाषा कहिबा पाई सेही भाषार ध्वनिकु शिखुबाकु हुए, सेही भाषाकु पढ़िबा पाई ता र लिपिकु जानिबाकु हुए। एही ध्वनि ओ ता र प्रतीक लेखरूप लिपि हेउछि वर्ष एवं जेउ शैलीरे एहा सजाजाई शिखा जाए ताकु वर्षमाला कुहाजाए। अक्षर साधारण भावे आमे वर्ण लिपि ओ अक्षरकु एका कथा बोली बुझिथाउ। वर्णमालारे थिबा लिपिकु सेही भाषार अक्षर बोली अनेक कहिथांती। एहार कारण हेला एही शब्दर अर्थ जाहाक्षर हुए नाही ताहा अक्षर। 11 गोटिए कथा बा ज्ञानकु लेख रखिदेले एहा बहुकाल जाए स्थायी होई रही जाए। क्षर हुए नाही बा क्षय हुए नाही, शीघ्र नष्ट हुए नाही। तेणु कालक्रमे लिपि माध्यमरे साइति रखा जाउथबारु लिपिकु अक्षर कुहाजाइछि।
किंतु आजि आधुनिक व्याकरणरे अक्षर कहिले गोटिए स्फोटरे बा गोटिए थररे उच्चारित ध्वनि बा ध्वनिमानंकु बुझुछु जथा ओ गोटिए अक्षर ध धरिबाकु आदेश देबा बेले एपरि कुहाजाए एहा ध एवं अ मिसी गोटिए अक्षर ख एवं आ मिसी खा गोटिए अक्षर कारण एहा गोटिए थररे उच्चारित हेउछि कष्ट एही शब्दरे क अष्टु ध्वनिगुड़िक क्रम भावरे रहिसंती उच्चारण बेले क गोटिए थररे उच्चारित हुए तेणु एहा गोटिए अक्षर एवं छ गोटिए थररे उच्चारित हुए तेणु एहा गोटिए अक्षर एहीपरि विचार कले बस दुईटी अक्षर किंतु बस गोटिए अक्षर उठ दुईटी अक्षर उठ गोटिए अक्षर एमिति दुई तीन चारिटी ध्वनिकु नेई गोटिए गोटिए अक्षर होई पारे उदाहरण स्वरूप स्वरा अष्ट स्व रा अ एथिरे प्रथम अक्षररे तीनोटी द्वितीय अक्षररे दुईटी और तृतीय अक्षररे चारिटी ध्वनि अछि 2-5 वर्ष वर्णमाला भिन्न 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 मानवगोष्ठी द्वारा कुहाजाउथिबा और लेखाजाउथिबा प्रत्येक भाषार 5 गोटी मुख्य अंश रहिछि सेगुड़िक हेउछि ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य और अर्थ पूर्वरु वर्ण और ध्वनि विषय रे साधारण धारणा दिया जाइछि एबे ओडिया भाषार ध्वनि और वर्ष विषय रे अधिक जानिबा आमे व्यवहार करुथिबा ओडिया भाषार मध्य ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य और अर्थ भली 5टी प्रधान अंश रहिछि आम भाषार 2टी धारा रहिछि कथन और लिखन धारा ध्वनि कथन धारा सहित और वर्ष लिखन धारा सहित संपृक्त एही मर्मरे आस उच्चारण करी कहिबा और लेखुबा क उच्चारण करिबा ओ ख लेखुबा ओ क स्तंभरे थिबा ओ इ क च इत्यादि आमे कहिबा बेले मुखरु निसृत होइथाए एगुड़िक गोटिए गोटिए ध्वनि सुतरां जहा उच्चारण करी कुहा जाइथाए ताहा ध्वनि 12-46 ख स्तंभरे थिबा ओ इ क च इत्यादि एक लिखन संकेत बा लिखत दृश्य रूप क स्तंभर इ क च इत्यादि मुख निसृत ध्वनिगुड़िकु ख स्तंभरे गोटिए लेखाएं रूप बा आकृति दिया जाइछि सुतरां मुहंरु उच्चारित हेउथुबा ध्वनिगुड़िकर लिखनयोग्य सांकेतिक रूप हेउछि वर्ष आस मनेरखुबा जहाद्वारा मुखनिसृत अदेखा ध्वनिगुड़िक वर्णित बा रूपाजित होइथाए ताहाकु वर्ण कुहाजाए अर्थात भाषा व्यवहार बेले जहा उच्चारित हुए ताहा ध्वनि जहा लेखा जाए ताहा वर्ष ध्वनि और एहार लिखन आकृति वर्ष कौनसी अर्थ प्रकाश करिपारंती नाही ए उभय आम भाषार सर्वनिम्न अर्थ नथुबा भाषिक उपादान एथुरु भाषा पाई सार्थक शब्द गठित हुए एबे तळे दिया जाइथिबा उदाहरणकु देखुबा क अलगा करिबा छाड़ी छाड़ी कहिबा लेखुबा ख लगेई करी कहिबा लेखुबा ल पट्रफ फल फल छ ग ज छ ग छ ग गछ गछ क स्तंभरे थिबा ल फ छ ग कहिला बेले गोटिए गोटिए ध्वनि ल फ ग छ लेखिला बेले गोटिए गोटिए वर्ष खाली र फ ग छ ध्वनि बा वर्षर अर्थ किछि भी नाही एथुरु स्पष्ट हेला एणुतेणु करी ध्वनि बा वर्ष कहिबा लेखुदेले भाषा हुए नाही भाषा हेबा पाई कथा तो ध्वनि अथवा ताहार लिखुत स्वरूप वर्ष सहित आउ अन्य ध्वनि बा वर्णगुड़िकु मिसाइबाकु हुए खाली एणुतेणु ध्वनि बा वर्णकु आडुसाडु करी मिसाई देले भाषा हुए नाही जेपरि ख स्तंभरे थिबा न सहित फ ध्वनि बा र फ वर्षकु मिसाई रफ करिबा सत्वे ताहा किछि भी अर्थ प्रकाश करू नाही ठीक सेहीपरि छ ग छ ग निरर्थक मिश्रण ए प्रकार मिश्रण भाषा योग्य नुहे भाषा योग्य हेबाकु हेले निरर्थक ध्वनि बा वर्षगुड़िकु पद्धतिबद्ध करी मिसाइबाकु हुए अर्थात ध्वनि बा वर्णर अर्थ प्रकाशधर्मी शृंखलित सजाणुकु पद्धतिबद्ध सार्थक समष्टि कुहाजाए शृंखलित सजाणर ध्वनि बा वर्ष समष्टि सार्थक हेले भाषा योग्य हुए भाषा योग्य सार्थक ध्वनि समाहार बा वर्ष समाहारकु शब्द कुहाजाए ए कारणरु फल गछ फल गछ सार्थक भावरे मिसिथिबारु फल गछ फलगछ परि शब्द गठित होइछि 2-5 एक एथुरु आमे बुझिले गोटिए भाषार सार्थक उपादान हेउछि शब्द शब्द सेही निर्दिष्ट भाषार ध्वनि बा वर्षगुड़िकर सार्थक समाहार बा अर्थयुक्त समष्टि ध्वनि बा वर्णगुड़िकर सार्थक समष्टिरु गढ़ा शब्द द्वारा गोटिए भाषा स्वतंत्र और स्थिर रूप पाइथाए ए कारणरु ओडिया भाषा इंग्रेजी बंगला हिंदी और संस्कृत ठारु नियारा 13 शब्द गठन पाई प्रत्येक भाषार नाना प्रकार ध्वनि बा वर्ष थाए आम ओडिया भाषार ध्वनि बा वर्ष स्वतंत्र एमानंकर अर्थ प्रकाशकारी सजाण पद्धतिबद्ध श्रृंखला और नियम कौशल भी स्वतंत्र मनेरख व्यंजन ध्वनिगुड़िकु हलंत दिया जाए सूचई दिया जाए जथा क ख स स्वर वर्षरे हलंत लागे नाही हलंत व्यंजन ध्वनिर सूचक चिन्ह और स्वरध्वनिर अनुपस्थितिकु सूचाए 2-52 मनुष्य समाज द्वारा व्यवहृत भाषागुड़िक समान नुहे प्रत्येक भाषार ध्वनि और ध्वनिकु लेखुबा निमित्त रूप दिया जाइथुबा वर्ष समान संख्यक नथाए केतेक भाषारे ध्वनि संख्या अधिक और वर्ष संख्या कम जेमिति इंग्राजी भाषा आउ केतेक भाषारे ध्वनि संख्या कम और वर्ष संख्या बेसी आम ओडिया भाषारे कहिला बेले जेतिकी संख्यार ध्वनि व्यवहार करिथाउ लेखुला बेले ता ठु अधिक वर्ष व्यवहार करू एहेतु ओडियारे ध्वनि संख्या कम और वर्ष संख्या बेसी
ଓଡ଼ିଆରେ ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଷ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ 33 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲେଖିବା ବେଳେ 39 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଏବଂ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 50। ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବା ଭାଷିକ ଧ୍ୱନିସମୂହ କ, ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଟି। ମନେରଖ, ଓଡ଼ିଆରେ ର ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ର ଓ ରୁ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଇ, ଉ, ଏ ଉଭୟ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଛ, ଉ ପରି ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏ ଉଭୟଚର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। 2, 4, 6, 4, 6, 2, 9, 5, 6, 0, 0, 0, 8, 9, 61, 6, 2, 7। ମ, ୟ, ର, ର, ଲ, ୱ, ସ, ହ ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଆରେ ମୌଳିକ ଗୁଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଡ୍ର, ଖ, ୟ, ସ, ସ ଏହିଟି ଧ୍ୱନିର ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ 5 ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁସାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8 ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 33। ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 50। ଆଗକୁ ବର୍ଷ ଏବଂ ବର୍ଷର ବର୍ଗୀୟ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ସଜାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରାଯାଉଛି। 2, 5, 3 ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଲିଖନଧାରାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷକୁ ଆଧାର କରି ଉଭୟ କଥାତ ଓ ଲିଖତ ଭାଷା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଲିଖନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ ସେହିସବୁ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସ୍ଥିର ବା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। 14 ଆସ ମନେରଖୁବା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଆଧାର ବର୍ଷ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ତାଲିକାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୌଳିକ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ମୌଳିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଲିଖନ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ଯଥା ବଗ, ଗବ, ବର, ରବ, ଗାଲୁ, ଲୁଗା, ଗରମ, ମଗର, ଦୈବ, ବୈଦ। ସରଳ ନିୟମରେ ମିଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କେତେକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଐ, ଔ, ୟ, କ୍ଷ ଏ କାରଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବର୍ଷ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସୁ ନଥିଲେ ବି ଡ଼, ନ, ଶ, ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। 2, 5, 4 ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇ ଓ ଧ୍ୱନି ନିମିତ୍ତ 50 ଗୋଟି ବର୍ଷ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟି ବର୍ଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର ସଜାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। 2, 5, 5 ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ। ଭାଷା ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଓ ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଲିଖତ ରୂପ ପାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଖନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେହି 2ଟି ଭାଗ ହେଉଛି କ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। 2, 5, 6 ସ୍ୱରବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିନା ବାଧାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ଓ ଦୀର୍ଘ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଅ, ଇ, ଉ, ର, ଏ, ଓ ଏହି 6 ଗୋଟି ବର୍ଷକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ଏବଂ ଆ, ଇ, ଉ ଏହି 3 ଗୋଟି ବର୍ଷକୁ ଦୀର୍ଘ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। 15 ଐ, ଔ 2ଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଷ। ଐ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅ ଠାରୁ ରୁ ଏବଂ ଔ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅ ବା ଓ ଠାରୁ ଉ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୱନି ଚଳମାନ ହେବା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏ 2ଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଓ ବର୍ଷ 2ଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ସହ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିର ସଂକେତ ଭାବେ ଟି ସ୍ୱରବର୍ଷ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ର, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 3 ଦଶନ୍ଧି ଯାଏ ଅନାଦିକେ ବ୍ୟବହୃତ ବା ଓ ଦୀର୍ଘ ର ପ୍ରଚଳନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିବାରୁ ଏ 2ଟିକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। 2, 5, 7 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ। ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କାକଳିରୁ ଓଠ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପବନ ବାଧା କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ସେପରି ଧ୍ୱନିର ଲିଖନ ରୂପକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଥନ ଧାରାରେ ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଲିଖନ ଧାରାରେ ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା କ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଖ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଗ ଆଶ୍ରିତ ବା ଅଯୋଗବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। 2, 5, 8 ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଖ ଗ ଘ ଡ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ ଟ ଶୂନ୍ୟ ଡ ଢ ନ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ବିନା 25 ଗୋଟି ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି 25 ଗୋଟି ବର୍ଷକୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ 5ଟି ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଟି କରି ବର୍ଷ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାଷାର ବର୍ଗ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବା। କ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣସମୂହ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ନାନ ବର୍ଷର ନାମ ବର୍ଗର ନାମ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନାମ ଅନୁସାରେ 1 କ ଖ ଗ ଘ ମ 5 କଣ୍ଠ କଣ୍ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ କଣ୍ଟା ବର୍ଗ କ ବର୍ଗ 9 ଚ ଛ ଜ ଝ ନ 5 ତାଳୁ ତାଳବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଗ ଚ ବର୍ଗ 3 ଛ 0 0 0 6 5 ମୂର୍ଧା ପୂର୍ବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବଣ୍ୟ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ 4 ତ ଥ ଦ ଧ ନ 5 ଦାନ୍ତ 5 ପ ଫ ବା ଭ ମ 5 ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ଓଷ୍ୟ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ମୋଟ ବିନା 25 16 ଆସ ମନେ ରଖୁବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷଟି ନାସିକ୍ୟ ମ ନ ନ ନ ମ ଏ 5ଟି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ବସେ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ୟ ନ ଏବଂ ତାଳବ୍ୟ ନ ବର୍ଷର ଅବିକଳ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଏ ଦୁଇଟିର ବ୍ୟବହାର ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ମୂର୍ଦ୍ଧସ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ର 2 ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଛି। ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଢ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ମୌଳିକ ମୂର୍ବଣ୍ୟ ଗୁଣରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଉଭୟର ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଂଶିକ ବଦଳିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଢ ମୂଳ ଢର ଉପଧ୍ୱନି ମୂଳକ ବର୍ଷ। ଏହି ବର୍ଷ ଦ୍ୱୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନାଇବା ନିମିତ୍ତ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଡବା ବାଡ ଢଗ ଗଢ଼। ଆମେ ଲେଖୁ ପାରିବା ଡଗର ଡକ୍ଟର ଗଢ଼ ଢମାଳି ଡରଡର ଢଗଢ଼ମାଳି। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ମୂଳ ଡ ତା ର ଗୁଣ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। 2, 5, 9 ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଲେଖୁବା ନାହିଁ ଡଗର ଡକ୍ଟର ଗଢ଼ ଢମାଳି ଡରଡର ଢଗଢ଼ମାଳି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଓ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ସହିତ ମେଳ ନଥାଏ। ସମାନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା 14 ଗୋଟି ବର୍ଷ, ଯଥା ଜ ୟ ର ର ଲ ପ ଛ ଛ ସ ହ କ୍ଷ 5 ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। 2, 5, 10 ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା। କ ଜ 2ଟି ବର୍ଷ ଜ ପ୍ରାୟ ବର୍ଗ୍ୟ ଜ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସଂୟମ ସଂୟମ ସହାୟ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାୟା ଦୟା ପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦରେ ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 17, 81, 61 ର ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ। ଗ ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଏକକ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ୱାପସ ୱିକେଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଭଳି କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ଏକକ ସତ୍ତା ରହିଛି। ଘ ସ ସ ସ ହ ଏ 4ଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବାୟୁର ଗତିରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ମୁଖବିବରରେ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ଣ ଧ୍ୱନିମୂଳକ ଉଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଗରୁ କ୍ଷ ବର୍ଷଟି ସଂସ୍କୃତ ଅନୁସାରୀ ହୋଇ କ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ୟ ଇୟ ମିଶି କ୍ଷ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏକ ସରଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବସୁଥିବାରୁ କ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଆସିଛି। ଚ 5 ବିସର୍ଗ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ 3ଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯୋଗ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ 3ଟି ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ ବା ଶବ୍ଦରେ ଯୋଗ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 5, 6 ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ 5 ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯଥା ଆ ଓ ପାଇ ପାଇ ଉଚ୍ଚ ଉଇ ନାହିଁ ନାହିଁ ବହି ବହି ବସ ବଂଶ ବର ବରଂ। 2, 5, 11 ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କ୍ରମ
ପୂର୍ବ ପାଠଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖନଧାରାରେ 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଷ, 36 ଗୋଟି ବର୍ଗ୍ୟ ଓ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ 3 ଗୋଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ମୋଟ 50 ଗୋଟି ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି 50 ଗୋଟି ବର୍ଷକୁ ନେଇ ନିମ୍ନ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷମାଳା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ର, ଏ, ଐ, ଓ। 11 କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଡ, ଚ, ଛ, କି, ଝ, ଓ, ଟ, ଶୂନ୍ୟ, ଡ, ଜ, ଛ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଉ, ମ। 25 ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ୟ, ର, ଲ, 3, ଛ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 14 80 18 ଆସ ମନେ ରଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଲ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଇ, ଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଓ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଭାବ ବି ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯାଇ, କାଳ, ବସ, ଭାସ, ଗାଇ, ଜାତ, ଜାତି, ବେଳ, ସତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ପରମ୍ପରାରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଗ୍ୟ ପରି କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଅବର୍ଗ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଏବେ ବିକଳ୍ପରେ ଓ କୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଲିପି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲାଣି। 2 ମାତ୍ରା ଓ ଫଳା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଭୟ କଥନ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଷକୁ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଆକ୍ଷରିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆସ ଏଠାରେ ବା ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ର ମାତ୍ରା ନାହିଁ। କି, କ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, କି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ସା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଗନ ଗନ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ତର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଏକାଧିକ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଅକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ମିଶିକରି ରହିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଆକ୍ଷରିକ ଭାଷା। 1 ମାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଷରିକ ଲିଖନ ବିଧାନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରକୁ ମିଶାଇ ଲିଖ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ, ଗ, ହ, ସ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରଖ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। 19 କିମ୍ବା ଲେଖାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ସ୍ୱରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣର ବା କ, ଚ, ବ। ଏଠାରେ କ, ବ ସ୍ୱର ମିଶ୍ରିତଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶି ତାହାକୁ ଲିଖନର ଆଧାର ଭାବରେ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ ରୂପ, ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ରୂପ ପାଇଲା ବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆ, ଇ, ଉ, ର, ଏ, ଐ, ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପଟି ଯୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଷ କେବଳ ଚିହ୍ନ ଆକୃତିରେ ଲାଗିଥାଏ। କଥନ ବେଳେ ଏହି ମାତ୍ରା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମୂଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ମିଶିକରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖ, ଅତଏବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷରେ ମିଶିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କାର ବା ବନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱରର ସଂକେତ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟକୁ ବନାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଷ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ମାତ୍ରା ସ୍ୱରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ସାଙ୍କେତିକ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ। ମାତ୍ରାର ନାମ। ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲିଖନ ଉଦାହରଣ। ଆ, କାର, ଠ 211 କଠା, ହ୍ରସ୍ବ ଇ କାର, ଶୂନ୍ୟ ଟି, ଦୀର୍ଘ ଇ କାର, ଟଟି, କଟି, ଟ ଇ, ଉ କାର, ଶୂନ୍ୟ ଠୁ, ଛ, ଉ କାର, କକୁ କଉ, କୁପ, ଛ, ନ, ରୁ କାର, କକୃ 2 କୃଷକ, 7 କର୍ଗ, 6 କାର, କ 6 କେ କୋ ଏ, କେଶେ 20 63 ଐକାର, ବଇ, ବୈଠକ, 6 ବିନା 1 ଓ କାର, 6 ବିନା 1 61 କୋଳ, କୋ ଓ, 6 ବିନା 7 ଔକାର, କୌଶଳ, କୁ ଓ। ଆସ ମନେ ରଖିବା। 1 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଲା ବେଳେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ କାର ନିମିତ୍ତ 2 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଇଟିଲି, କିଟିମିଟି, ବିକିରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଇ କାର ଚିହ୍ନ 8 ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି ଚିହ୍ନଟି ପ୍ରଧାନ ଇ କାର ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଖୁରି, ଥରିଥରି, ଧୁଧୁ କେବଳ ଖ, ଥ, ଧ ଏହି 3ଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଇ କାର ଚିହ୍ନଟି ଲାଗିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଇ କାର ଚିହ୍ନର ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଲିଖନ ଚିହ୍ନ। 9 2 6 2 ଫଳା।
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷରେ ଆଧାର ବର୍ଷ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ମାତ୍ରା ରୂପ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଗୁଣରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଥାଏ। କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷରେ ମୂଳ ଆକୃତିରେ ନ ଲାଗି ଫାଳିକିଆ ବା ଖଣ୍ଡିତ ଆକୃତିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଖଣ୍ଡିତାଂଶ ବା ଫାଳିକିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଲାଗୁଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଖଣ୍ଡିତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ଏଠାରେ ଫଳା ରୂପରେ ଲାଗୁଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ବିଧୋ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 21 ଫଳାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ନ ଫଳା ଚିହ୍ନ 6 3 ଫଳାର ନାମ ଫଳା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦାହରଣ ଫଳା ଫଳା ନ ଫଳା ଛ ଓ ଅଷ୍ଠ ଉଷ ତୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣ ଚର୍ଣ୍ଣ ଫଳା ଅର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ଫଳା ସସ୍ନ ସ୍ନାନ ବାସ୍ନା ମଗ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ ଫଳା ଚିହ୍ନ ବିଘ୍ନ ମ ଫଳା ଅଳ୍କ ଗୁଳ୍ମ ଛଦ୍ମ ଜନ୍ମ ଶମଶାନ ଅଳ୍ମ ଫଳା ଜ 4 ଜ ଫଳା ବିକଳ୍ପରେ ଜ ଫଳା କକ୍ୟ କଜ ଫଳା ବାକ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ରମ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ର ଫଳା କକ୍ର କ୍ରମ ଚକ୍ର ଭ୍ରମ ନମ୍ର 3 ଫଳା କର ଫଳା କକ୍ଳ ଶୁକ୍ଳ କଳାନ୍ତ ଅମ୍ଳ ସ୍ନାନ ଲ ଫଳା କଳ ଫଳା ହହୁ ହଲ ଫଳା ଗେମା ମଲାର ମଲ୍ ୱେ ଫଳା କକ ପକ୍ବ ସୋ ବିଶ୍ର ସତ୍ୱ କୋ ଫଳା ଆସ ଜାଣିବା ଓ ମନେର ଖୁବା ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଜ ଫଳା ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଫଳା ଗ୍ରହଣକାରୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ ଫଳାଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣର ତଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାଙ୍କେତିକ ଖଣ୍ଡାଂଶ ବା ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍କେତିକ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିହ୍ନ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେଶତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଷ ଓ ଥ 3 9 1 ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ କ 2 ପରେ ଥିଲେ କ ତ ରେଫ୍ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ର ହୋଇଥିଲେ ରକ ରକ ସ୍କନ୍ଧ ଅବ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଠ ଶୁଣ୍ଡ ଓ ସୁ କମ୍ ତର୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ ର ଫଳା ନାହିଁ। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଷଟିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ 3 ଫଳା ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନିମ୍ନରେ ଲାଗେ। ଏହି ଚିହ୍ନଟି କେବଳ ବ ସହିତ ଯୋଗ ହେଲେ ବର୍ଜ୍ୟ ବ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବର୍ଗ୍ୟ ବ ର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟି କେବଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଶିମ୍ବ ଆମ୍ବ ତମ୍ବା 2 7 ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପର ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଧର୍ମମାନି ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ଅତଏବ 2ଟି ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକରି ରହିଲେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଲିଖନ ଧାରାରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ କକ୍ଳ କତ ଛ ଠାରୁ ଗ୍ୟୋ ସ୍କ ହୁ କ୍ଷ ସ ଦୃ ଗୁ ଆଦି ଅନେକ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଦ୍ଧତିରେ ଓଡ଼ିଆ କତ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଦିଆଗଲା। ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଜ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ୟ କ କୋ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ 6 3 କ୍ୟ ତ କତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଜ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଥ ସୁ ଥ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଫସ୍ ଫ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ 23 କ ସ କ୍ରୁ କ ସ କ୍ଷ ସଂସ୍କୃତାନୁସାରୀ ଗଣ ଗନ୍ ଧ ଗଦ୍ ଚ ଚ ଦବିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଛ ଛ ଅଛ ଦବିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ଜ ଜଜ ଦବିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ନ ଗ୍ୟୋ ଜଟିଳ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଛ କ ଅସ୍ପ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ 6 ଅଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟ ବ ଇ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଧ 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 ନ ନନ୍ ତନ୍ ହନ ହନ 3 ଟ ଅଟ ଦବିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷଣ ତ୍ୟକ ତକ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନ ସନ୍ ଡ ଡ ଜଜ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଥ ତଥ ଶସ୍ୟ ତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦ ଗ ଦୃ ତ ଭ ଦବିତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୂପ ଅତ ପ ପ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ରୂପ ଦ ଦ ଦଦ ଦବିତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୂପ ଦ ଧ ଅଧ ବଦ୍ଧାକ୍ଷରୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ ଭ କ ଅଳ୍କ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ପତ ପତ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁ ମକ୍ଷ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 3 ସଚା ସଚୁ ସଚ ସୁ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱପସ୍କ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍କୃତସ୍ଥ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତିନୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଜ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତୃତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନ ର ଅନ୍ତ୍ର ସ ର ସ୍ତ୍ର ମନେରଖ ଏଥିରେ ଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଫଳା ନୁହେଁ, କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଖଣ୍ଡିତ ସଂକେତ ଚିହ୍ନ। 24 2 8 ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ ଘଟିଲେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁନାସିକା ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଟଟି ଅନୁନାସିକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷରେ ମିଶି ରହିଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିର ମୌଳିକ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଲୋପ ପାଇ ଏହା ଭିନ୍ନ ଲିପି ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତଳ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ନ କ ଅଙ୍କ, ନ ଚ ଅଞ୍ଚ, ଅଣ୍ଟ, ଅନ୍ତ ଅନ୍ତ, ମୁ ପ ମପ, ନ ଖ ଅଙ୍କ, 8 2 ଅଂଶ, ସ ଅଣ୍ଡ, ନ ଥ ନୁ, ମ ପ, 99, ଗ ଅଙ୍ଗ, ନ ଜ ଅଞ୍ଜ, 6 8 ଅଣ୍ଡ, ନ ଦ ଦୋ, ମ ବ, 2, ନ ଘ ଅଙ୍ଘ, 8 8, ଅଣ୍ଢ, ନ ଧ କ୍ଷ, ମୁ ଭ, 8। ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସ୍ୱାର ଯୋଗ କରି ବିକଳ୍ପରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଟଙ୍କା, ଶଙ୍କା, ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ, ମଞ୍ଚ, ମଞ୍ଚ, ସମ୍ଭବ, ସମ୍ଭବ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏହିପରି ହଳନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଉତ୍କର୍ଷ, କର୍ଷ, ମୁଗ୍ଧ, ମୁଗ୍ଧ, ବକ୍ସି, ସି। ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରର, ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସାହ। ଯୋଗ କରି ନାସିକ୍ୟ ଯୁକ୍ତବର୍ଷକୁ ସରଳ କରି ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଯଥା ପେଙ୍କାଳି, ପେଙ୍କାଳି, କେଞ୍ଚୁ, କଇଞ୍ଚି, ପାଞ୍ଚଣ, ପାଞ୍ଚଣ। 2 9 ଯୁକ୍ତବର୍ଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 2 7 ଓ 2 8 ପ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଏମାନଙ୍କର ଗଠନ, ରୂପ ଓ ଲିଖନ ସଭାରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହିପରି। 2 9 1 ଗଠନମୂଳକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଠନ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ 5 ପ୍ରକାରର। କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପରେ ରହେ। ତା ର ତଳେ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପଟି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯଥା ନଟ ଅଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଠ ଅଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ, ସଚ ସଚ, ପଶ୍ଚ ସ୍ୱ ପସ୍କ, ସ୍ପର୍ଶ, ଅଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ, 25 ମ ମ ମୁ, ସମାନ, କ୍ଷଣ କ୍ଷମ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଗଧ ଗଧ, ମୁଗ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଖ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷର ଲିପିରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୁହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନ ରୂପଟି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ତଳେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟତ କତ 2 ତ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ନଥ ନମ ଥ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ମୁ ଭ 2 ଭ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ରୂପ। ମୁ ବ ମବ ବର୍ଗ୍ୟ ବ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ସ୍ୱ କ ସ୍କ କ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି। ଆସ ଜାଣି ରଖୁବା କ ଛ ଜ ଡ ଢ ତ ଥ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ଷୁଦ୍ରାଶି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। 3 4 2 2 ଏଗୁଡ଼ିକ ରୂପମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। 9 କେବଳ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଧାର ବର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ସହଯୋଗୀ ବର୍ଷର ସାଙ୍କେତିକ। ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୁକ୍ତବର୍ଷ ଗଠନ ବେଳେ ଯଦି ର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରୁହେ ତା ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ରେଫ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ସାଙ୍କେତିକ ଯୁକ୍ତଚିହ୍ନ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଉପର ଭାଗର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିକରି ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଯଥା ରକ, ରକ, ରମ, ରମ, ଅର୍କ, ତର୍କ, ମର୍ମ, କର୍ମ। ଓଡ଼ିଆରେ ର ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପ ରେଫ୍କୁ ରେଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ମନେରଖ ର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୂପ ମିଶି ରହେ ତେବେ ତାହା ର ଫଳା ହୁଏ। କ୍ରମ, ବକ୍ର, ଚକ୍ର ଏହିପରି ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହୋଇ ରହେ ତେବେ ତା ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଏପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ତକ ତକ, ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କର୍ଷ, ତପ ପ, ଉତ୍ପଳ, ଉତ୍ପନ୍ନ, ତସ ତସ୍, ଉତ୍ସ, ଉତ୍ସବ। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯୁକ୍ତବର୍ଷ ଗଠନ ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସଂଯୁକ୍ତା ପାଇଁ ବର୍ଷର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ତପ୍ତ, ତତ୍ପର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଘ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଷ ଭାବରେ ନ ସ୍ଥାୟୀ ଏଥୁ ସହିତ ତ୍ର ଓ ପରେ ପରେ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହୁଏ ସେହି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣୀ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଥା 26 ନୂତ୍ର ର ଅନ୍ତ୍ର ଏହାର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି ଏହିପରି। ଅନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱତ୍ର ର ସ୍ତ୍ର ଏହାର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି ଏହିପରି। ସ୍ତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀ। ମ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୁନର୍ବାର ମିଶି ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିପିରୂପ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ବଦ୍ଧାକ୍ଷରର ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘେନାଯାଏ। ଯଥା ଚ ଚ ସଚ୍ଚା, ଟ ଟ ଅଟ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତ ତ ଭ ସଭା, ଛ ଛ ଅଚ୍ଛା, ବ ବ ଇ ତିବ୍ବତ, ଦ ଦ ଦଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନେରଖ ବିଷମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧାକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଥା ଜ ନ ଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞ, ଦଧ ଅଧ ବୃଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ, ଆବଦ୍ଧ, ଦ ଭ ଭ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ। 2 ନ 2 ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଜଟିଳ ଓ ବିଲୋପ ଭଙ୍ଗୀରେ ଗଠିତ ନାସିକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ ଓଡ଼ିଆରେ ର ବର୍ଷର ଯୋଗରୂପ ରେଫ୍ ଓ ୟ ଫଳା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସାଙ୍କେତିକ ଫଳା ଚିହ୍ନ ଓ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ତଳେ ଲାଗିଥାଏ। ରେଫ୍ ବର୍ଷର ଉପରେ ଓ ଜ ଫଳା ବର୍ଷର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗେ। ଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଡ ଆଉ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସାଙ୍କେତିକ ଲିଖନରୂପ ସମାନ ଆକୃତିର।
ଯଥା ମଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା କାପ୍ତା ଶସ୍ତା ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ ର ସାଙ୍କେତି ଚିହ୍ନ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଷର ଫଳା ଚିହ୍ନ ଆଉ ୟ ଫଳାର ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି ଯଥା ଘ ଫଳା ଚିହ୍ନ ସାମାନ୍ୟ ଛାଡ଼ିକରି ରୁହେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକରି ରୁହେ ଯଥା ଆମ୍ବ ପକ୍ବ ସମ୍ବାଦ ସତ୍ୱର ଆମ୍ବିଳା ବିଶ୍ୱ 27 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଧ୍ୱନି ଲିପି ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ ଧ୍ୱନି କହିଲେ ଆମେ କ ନ ବୁଝୁ ଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ ନ ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଘ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ କ ନ ମ କେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 2 ଅଲଗାଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖୁବା କ ଚ ଠ ତ ପ ଖ ମ ନ ନ ଗ୍ୟୋ ଗ ପ ର ଇ ଛ ବ ଘ ମ ନ ର ଭ ବ 3 ଛ ଛ ସ ହ ଛ ଭୁଲ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି କୋଠରୀରେ ଲେଖୁବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷରେ ରହିପାରେ ଖ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳି ନଥାଏ ଗ ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ 28 ଘ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମ ରଖୁଥିବ ରକ୍ଷା କରେ 4 ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୋଠରୀରେ ଲେଖୁବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 48 ଖ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 38 ଓ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 50 ଗ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଓ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 50 ଘ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41 ଓ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 54 5 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କେଉଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଓ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି ଓ କ ନ ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ ନ ଛ ମାତ୍ରା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଛ ଫଳା କହିଲେ କ ନ ବୁଝ 29 ଛ ତଳେ ବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅକ୍ଷରରେ 5 ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ ଯଥା ପାଇଁ ଇ ଅକ୍ଷରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମାସ କାଇ ଚାହି ବର 1 7 ଆସ ଅଲଗା ବର୍ଷଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖୁବା ଯେପରି ଖ ଛ ଠ ଥ ପ କ ଗ ଚ ଡ ନ ର ଉତ୍ତର କାରଣ ପ ଏହା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର କାରଣ 8 ଖ ଘ ସ ଡ ନ ଚ ଗ ଜ ମ ଐ ମ ଘ ଟ ବ ଡ 0 ମ ର ଲ ଲ ନ ୟ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ 99 କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଖ କେଉଁ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନାହିଁ ଗ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଘ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ